অহংকার চিৎকানি না न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च भूमिः न तेजो न वायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंको न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशा न वा पाणिपादौ न च वास्तवायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभो वादनैव मे नैव मात्सर्यः न धर्मो न च अर्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्रं न तीर्थ न वेद न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्यु न शङ्का न जाति भेद पिता नैव मे नैव माता जन्म न बन्धु न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकारो निराकार
ইয়াচ সর্বত্র সর্বইন্দ্রিয়াণাম না চ সংগতং নৈব মুক্তি নামেয় চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহং চিদানন্দরূপঃ শিব শিব চিদানন্দরূপঃ শিব 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 আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ओम वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनहो मे वाचि प्रतिष्ठिता वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठिता आबिः मेधि वेदस्यामानि सह श्रुतं मे मा बृहसिः अनेन ऋतेन अहोरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु मामवतु वक्तारम् शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु मम अंगानि वाक्प्राणः चक्षुः। ओम आप्यायन्तु प्राणचक्षुः। श्रोत्रमाथः बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि। ब्रह्मोपनिषदाम् सर्वो ब्रह्मोपनिषदाम् ब्रह्म निराकुर्यात् मामा ब्रह्म निराकारोत् नमस्तु निराकरणमे अस्तु निराकरणमेस्तु
धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनो अवतु सहनो भुनक्तु ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ मित्रः संवरुणः सं नो भवति हरिओमः बृहस्पतिः सं नो विष्णुरुक्रमः महाब्रह्मणे नाते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मामवतु तद्भक्तारामवतु तत्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारा अवतु माम् शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृण्वाम देवा ॐ भद्रं कर्णेभिः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजोत्रः भद्रं स्थिरैरङ्गैः सुवांशतनूभिः वशीमदेवहितं यतायुः ॐ
शांति 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 Om Shanti 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 শান্তি। আমরা আমাদের আলোচনা পর্বে প্রবেশ করছি। আজকে আমাদের আলোচনা পর্ব ব্রহ্মলোক 1011 আজ 2026 সালের জানুয়ারি মাসের 4 তারিখ। 2026 এটা প্রথম সানডে। এটি ডিজিটাল মোডে 304 নম্বর 304 ডিজিটাল সানডে টক। বিগত রবিবার আমাদের আলোচনা হয়নি, তার কারণ হলো আমরা বিগত শনিবার আর্লি মর্নিং এ ভাগবত গীতা আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়েছি সমবেতভাবে। তাই সম্পূর্ণ ভাগবত গীতার সেখানে রেন্ডারিং হয়েছে পুরী থেকে, সবাই পার্টিসিপেট করেছিলেন। সেই জন্যই গত রবিবার আমাদের আলোচনা হয়নি। আজকে আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গ দিব্য অগ্নিচয়ন, দিব্য অগ্নিময় জীবনে প্রবেশ করা, ডিভাইন ফায়ার ইন লাইফ। এটি একটি বিশেষ সাধন পর্বের সূচনা। দিব্য অগ্নি হলো নিত্য অগ্নি, ভাগবত অগ্নি। এসে বলছেন আগুন জ্বালাবার কথা বলেছেন, অন্তরে আগুন জ্বালা। আমাদের মধ্যে নানা রকমের অগ্নি রয়েছে জগতের মাঝে। আমাদের যা কিছু আমরা জীবনে প্রবেশ করে যা কিছু মধ্যে আমরা আছি, মানুষ সকল সবারই মধ্যে, সব কর্মের মধ্যে, চিন্তার মধ্যে রয়েছে একটা শক্তির প্রভাব। এই শক্তির উৎস হলো অগ্নি। জন্ম মুহূর্ত থেকেই সেই অগ্নি প্রাপ্ত হয়েছে জীবন, আর সেই অগ্নিকে বাড়িয়ে নিয়ে চলেছে, মেনটেন করতে হয়। জীবন ধারণ হলো এই অগ্নিকে মেনটেন করা। কত প্রকারের সেখানে রয়েছে অগ্নি, আর কত প্রকারের সেখানে সঞ্চালন আছে, সেগুলো নানাভাবে বর্ণনা হয়েছে। আমরা যে বর্ণনার মধ্যে প্রবেশ করব সেটি আমাদের ঋষিগণ যেটি করেছেন সেটি। পরবর্তী সময়ে নানাভাবে নানা বর্ণনায় সেটি নোমেনক্লেচার, অর্থাৎ তার যে সংজ্ঞা অথবা তাকে যেভাবে বলা হয়েছে সেই বলাটা নানাভাবে চেঞ্জ হয়েছে, পরিবর্তিত হয়েছে। চেঞ্জ হলেও মৌল জিনিসটি একই আছে, কিন্তু উদ্দেশ্য তাৎপর্যগুলি চেঞ্জ হয়ে গেছে। ঋষিগণ যে অগ্নিচয়নের কথা বলেছিলেন, সেই অগ্নিচয়ন হলো ভগবানকে বরণ করবার জন্য অগ্নিচয়ন। যে জন্য একটি সিম্বলিক অগ্নি ঋষিগণ সম্মুখে রেখেছিলেন, সেটি হলো বেদিক যজ্ঞ। বেদের যে যজ্ঞভূমি সেটি হলো অগ্নি সঞ্চালন। অগ্নি সেখানে শিখাময় অগ্নির প্রস্তুত হয়, আর সেই অগ্নিশিখাকে অবলম্বন করে সাধন, সেটি হলো আমাদের বৈদিক যজ্ঞের একটি রীতি। অগ্নিশিখাকে অবলম্বন করে সাধন, সেটি বাহ্য অগ্নিকে অবলম্বন করে সাধন পর্ব সূচনা। এবার ঋষিগণ সেই বাহ্য অগ্নি থেকে ক্রমে 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 অন্তরের অগ্নিতে প্রবেশ করেন। অন্তরের অগ্নি হলো জাগিয়ে তুলতে হয়। এমনিতেই মানুষের মধ্যে নানা ধরনের আগুন রয়েছে, অগ্নির নানা প্রকাশ রয়েছে। বিষয়াগ্নি যেমন, জগদাগ্নি যেমন, আমাদের বাসনাগ্নি যেমন। এই অগ্নিগুলি ভীষণ বার্নিং, এগুলো কি যেন মানুষকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয় বা মানুষকে ক্রমাগতভাবে পুড়িয়ে দিতে থাকে। যেমন বিষয়াগ্নি, বিষয়ের দিকে ধেয়ে যাওয়া। সাইকোলজিস্টরা নানাভাবে তার বর্ণনা করেছেন। তারা পিরামিড দিয়ে বর্ণনা করেছেন, XY দিয়ে বর্ণনা করেছেন, যে থিওরি দিয়ে বর্ণনা করেছেন। কত রকমের থিওরি আছে। তারা ইনক্রিমেন্টাল থিওরি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, তারা অ্যাপ্রক্সিমেশন দিয়ে বর্ণনা করেছেন, তারা হোলিজম দিয়ে বর্ণনা করে তাদের মতো করে হোলিজমকে ব্যাখ্যা করেছেন। নানা ধরনের ব্যাখ্যা এসেছে। নানা স্কুল অফ থট সেখানে আছে, যারা এই বিষয়টাকে নিয়ে ডিল করেছেন। স্কুল অফ থট
যেমন প্রাইমোডিয়াল থেকে শুরু করে মডার্ন এখন পর্যন্ত যে জীবনের এগিয়ে চলা, এগিয়ে চলার পেছনে যে শক্তি রয়েছে সেই শক্তির সাধনের কথা বলেছে। There is a vitamin theory, there is a medical school, there is a psychosomatic school, there is a psychosocial school, there is a psychophilosophical school. There are so many different institutions and schools of thoughts to think about the origin and the cultivation of energy within. অগ্নিকে নানাভাবে বলা হয়েছে। সত্যের পথে এই দুটি সংখ্যার আগে প্রকাশ করা হয়েছিল ক্ষুধার সাম্রাজ্য, দি এম্পায়ার অফ হাঙ্গার। ক্ষুধার সাম্রাজ্যে সেখানে যে ক্ষুধাগুলিকে বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলি ঋষিগণ নানা সময় নানাভাবে উল্লেখ করে সেগুলি কিভাবে সমাধান করতে হবে সেটি বলে গিয়েছেন। সেই জন্যই এটি ডেপিক্ট করা হয়েছে টু মেক এ পয়েন্ট দ্যাট এগুলো থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে, এগুলো থেকে আমাকে অতিক্রম করতে হবে, আমাদের জীবনটি এগুলো থেকে অতিক্রম করে বেরিয়ে যাবে, যেন বেরিয়ে যায়। এমন করে এই হচ্ছে ক্ষুধার রাজ্য থেকে বেরিয়ে আসা, ক্ষুধার সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে আসা। এমন করে এই বেরিয়ে আসার যে প্রস্তাবনা, এটি প্রথম থেকেই আছে আমাদের সাধন পর্বে। এটি একটি প্রয়োজনীয় সূত্র। সাধন পর্বের প্রয়োজনীয় সূত্র, যে জন্য পতঞ্জলি মহারাজ যেটিকে কয়েন করলেন অষ্টাঙ্গ সাধনের মধ্যে প্রথম দিকেই অষ্টাঙ্গ সাধনের যে প্রস্তুতি পর্ব, সেই প্রস্তুতি পর্বটি পুরোটাই এখান থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য প্রস্তুতি। মনকে যখন এলিভেট করা হয়, মনকে যখন সমগ্রতায় নিয়ে আসা হয়, মনকে যখন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা হয়, তখন আনার প্রচেষ্টা হয়, তখন ক্রমাগতভাবে মনের উপরে যে আরোপণগুলো আছে বা মনের উপরে যে বাইরের থেকে যে প্রলোভনগুলি বা যে সমস্ত বিষয়গুলি মনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে, লেগে আছে, যুক্ত হয়ে আছে বা যুক্ত হওয়ার প্রবণতা রয়েছে, সেগুলি থেকে মুক্ত হওয়ার কথা ঋষিগণ বিশেষভাবে বলেছেন। এইসব কথা তার জন্য প্রযোজ্য যিনি ভগবানের পথে এগিয়ে যেতে চান। যিনি জগতের পথে রয়েছেন, ভালোই আছেন, তার জন্য এটি নয়। তার এটি ফ্রিডম আছে টু রিজেক্ট, তার ফ্রিডম আছে নট টু হিয়ার, তার ফ্রিডম আছে নট টু গেট ইনটু। কিন্তু যিনি সিরিয়াস, যিনি ভগবানের পথে যেতে চান, যিনি অধ্যাত্ম এই প্রসঙ্গকে জীবনে আনতে চান, যিনি স্পিরিচুয়াল ওয়ে অফ লাইফকে অ্যাকসেপ্ট করতে চান, যিনি ডিভাইন কনসিয়াসনেসকে জীবনে আহ্বান করতে চান, যিনি এই বিষয়গুলির মধ্যে এগিয়ে যেতে চান, তাকে এখন এই প্রসঙ্গের মধ্যে আসতে হলে মনের সাম্রাজ্যের মধ্যে ঢুকতে হবে, আর মনের সাম্রাজ্যের মনের যে অধিকারগুলি আছে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আজকে আমাদের প্রসঙ্গটির মধ্যে একটু প্র্যাকটিক্যাল ডাইমেনশন ভীষণভাবে আছে, তাই জন্য আমরা একটি সাধন পর্বের মধ্যে যাব। তার আগে কয়েকটি মাত্র স্মল পয়েন্টস যদি কেউ নোট করে নিতে চান করতে পারে। যে আমাদের যে প্রাণায়াম যখন আমরা করে থাকি, প্রাণায়ামের একটি প্রাক শর্ত যদি পালন করা হয়, প্রাণায়ামটা অনেকটা ইফেক্টিভ হয়। এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল টিপস। যদি কারোর মনে হয় যে এটি প্রয়োজনীয়, ইউ ক্যান টেক দ্যাট ইন ইউর মাইন্ড, নিজের মনের মধ্যে রাখতে পারেন অথবা কাগজে কলমেও রাখতে পারেন। প্রাণায়ামে যখন আমরা প্রবেশ করি তখন একটি তার প্রাক মুহূর্ত আছে। কেন প্রাণায়ামে প্রবেশ করি আমরা? প্রাণায়ামের কেন প্রয়োজন? প্রাণায়ামের প্রয়োজন হলো অন্তর্জগতে প্রবেশ করবার। এটা হলো গেটওয়ে। It is a gateway to have an access to your inner domain, to your intrinsics. এই গেটওয়েটা কেমন? না, এই গেটওয়েটা হলো এমন যেখানে অন্তর্জগতের মধ্যে আপনি you can live in the inner world of yours. আপনি সেই অন্তর্জগতের মধ্যে বাস করতে পারেন। কেমন করে? না, সেই অন্তর্জগতের মধ্যে একটা আনন্দের রাজ্য আছে, সেই আনন্দের রাজ্যে চলে যেতে পারেন, ঢুকে যেতে পারেন। আবার সেটাকে দূর থেকেও দেখে চলে আসতে পারেন। দূর থেকে দেখে সেটি ক্ষণিকের একটা আস্বাদন নিয়ে চলে আসতে পারেন। আবার সেটিকে কিছু শুনে শ্রবণে, কিছু বা অন্যের অভিজ্ঞতা শ্রবণে সেটিকেও শুনে নিয়ে আপনি থাকতে পারেন। কিন্তু যিনি সিরিয়াস অ্যাবাউট পারসুইং দিস, যিনি জীবনে এই অধ্যাত্মকে চর্চায় আনতে চান, ভগবানের পথে যিনি যাওয়ার জন্য আগ্রহী এবং
যার সিদ্ধান্ত হয়ে আছে বা যিনি সিদ্ধান্ত করবেন আগামীতে, বা যিনি সিদ্ধান্ত বা অসিদ্ধান্তের মধ্যে আছেন টানাপোড়েনে, তার যদি মনে হয় যে সিদ্ধান্তে যেতে হবে, তাহলে তাকে এই পথে আসলে ভালো হয়। তাহলে এই পথের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন আছে। প্রাণায়ামে যখন আমরা প্রবেশ করি, ইট ইজ এসেনশিয়ালি আ ব্রেথ কন্ট্রোল। প্রাণায়াম ইজ এসেনশিয়ালি ব্রেথ কন্ট্রোল। ব্রেথ কন্ট্রোলে আমরা আমাদের নিঃশ্বাস গ্রহণ, নিঃশ্বাস বরণ এবং নিঃশ্বাস ত্যাগ, আমরা যে শ্বাস গ্রহণ বরণ ত্যাগ করি, তার কিছু নাম ঋষিগণের সময় থেকেই আছে। পূরক, কুম্ভক, রেচক। পূরক হলো ইনহেলিং, কুম্ভক হলো হোল্ড, রেচক হলো এক্সেল। পূরক কি? পূরকের নানা প্রকার আছে, আমি সেই প্রকারের মধ্যে এখন প্রবেশ করব। আর একটু ভাবে আমরা এই যে কুম্ভকটি আছে, কুম্ভক যারা নানা ধরনের শ্রীরামকৃষ্ণদেব একজনের সম্পর্কে বলেছেন ভেলকি, সে লাখ ভেলকি লাগতে কি ছিল না, তিনি কুম্ভক করতে পারতেন। কুম্ভক করে তার মাটির মধ্যে মাথাটা ডুবিয়ে দিয়ে তার মাটিটি বন্ধ করে দিল, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। আর কুম্ভক করে তিনি আছেন, এবং অনেকক্ষণ পরে যখন তাকে বার করে আনা হলো, হি ইজ ব্যাক টু এগেন নর্মাল ব্রিদিং পজিশন। তার এই অভ্যাসটি আছে এবং অভ্যাস তিনি করে নিয়েছেন। এই অভ্যাস করবার ফলে তার পক্ষে তখন সাময়িক ব্রিথ কন্ট্রোল, অর্থাৎ উইদাউট ব্রিদিং ফর এ লং ওয়াইল, হি কুড সার্ভাইভ ইন দি রাইট পার্সপেক্টিভ। দোজ হু ওয়াক বাই হ্যান্ড, যাদের একটা প্র্যাকটিস আছে, you can walk by hand with your feet on the upper hemisphere, meaning upwards. Feet upwards, hands downwards, head down. You can walk with both the hands with the balance. এটা আছে। এগুলো খানিকটা ম্যাজিকের মতো বা সার্কাসের মতো শোনায়, বাট those who are not into that, those who are into the meditative form, তাদের জন্য এটা আলাদা। সেখানে বিষয়টি অন্যরকম। সেটি ব্যালেন্সের প্রসঙ্গ নয়, সেটি এটির কতগুলি তাৎপর্য আছে, সেই তাৎপর্যের প্রসঙ্গ। ঋষি একটি বলেছেন যে এই যে আমাদের মৃত্তিকা, এই যে ধরিত্রী, এই যে ভূমিঘ্রাণটি কি না, দি স্মেল অফ দ্য সয়েল। স্মেল অফ দ্য সয়েল কিরকম না, স্মেল অফ দ্য সয়েল, ইফ ইউ লাই ডাউন অন দ্য সয়েল ইন এ ফিল্ড, you will find bare, meaning যখন সয়েলের সঙ্গে there is nothing in between, then what you get is you get the breath of the soil. Soil actually একটা ব্রিথ করে, অর্থাৎ আমাদের যেমন ব্রিদিং আছে, সয়েলের একটা ব্রিথ আছে। সয়েলের মধ্যেও যেমন এয়ার পজেস করে, সয়েলের মধ্যে ওয়াটার পজেস করে, সয়েলের মধ্যে গ্রেনিউলস পজেস করে, সয়েলের মধ্যে আরো অনেক কিছু পজেস করে। একটি আমি এখানে প্রবেশ করবার পূর্বে আই ওয়ান্ট টু শেয়ার এ কোট অফ রিসেন্ট সায়েন্টিফিক ডেসক্রিপশন। অবজারভেশনটি অনেক পুরনো, অনেক দিন আগের, আর সেটি অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে সায়েন্টিফিক মহলে কিছুদিন আগে, আর সেটি এখন ভীষণভাবে বর্ণনায় এসছে। I am going to mention that a few lines. I am going to read out that from a leading physical scientist from America, Brian Greene. Brian Greene, in the beginning of this century, তিনি এই কসমস সম্পর্কে কতগুলি ফ্যাক্টস রিভিল করলেন, which is his understanding of the cosmos. Brian Greene এই কসমসের the fabric of the cosmos তিনি মেনশন করলেন, and in that he is mentioning, এটি অ্যাকচুয়ালি আমাদের এর সূত্রপাতটি ছিল এটি যে ফোটন বলে একটি কণা সম্পর্কে বলা হয়েছে, which is actually the particle of light. এটির প্রথম এই যে ধরনের পার্টিকেল, এর প্রথম উদ্গাতা আমাদের কলকাতা থেকে সত্যেন্দ্রনাথ বোস ছিলেন, বাট ইট ডিড নট গেট অ্যাকসেপ্টেন্স অ্যাট দ্যাট টাইম। আলবার্ট আইনস্টাইন যখন এটিকে আলোর সঙ্গে আলোর কণা হিসাবে অ্যাকসেপ্ট করে যখন বললেন, তখন it was partially accepted, but the NASA did not accept, and the scientific community in the United States, they did not accept fully. At a partial acceptance ছিল, and the complete acceptance has occurred in the early part of this century only. And after that, Brian Greene has come up with the
with a vivid description, a part of which I am saying a few lines only from that. It's a 600 pages book. I'm reading out a few lines. The stopping of time at light speed is interesting. প্রথম লাইনটা শোনবার মতো। Stopping of time at the light speed is interesting. আজকের আলোচনা শুরুর আগে আমাদের একজন মাননীয় সদস্য তিনি একটা প্রশ্ন তুলেছিলেন, এই সময়ের এই যে সমুদ্রের ঢেউ, কেউ যদি মনে করে যে সমুদ্র ঢেউ যখন বন্ধ হয়ে যাবে তখন আমি সমুদ্র স্নান করব, সেটা সম্ভব নয়। ঢেউ চলতেই থাকে। হ্যাঁ, ঢেউ চলতেই থাকে, সময়ের ঢেউ চলতে থাকে, সমুদ্রের ঢেউ চলতে থাকে, সবই চলতে থাকে। আবার সবই থেমেও যায়। সময় আসে, ক্ষণ আসে যখন সব থেমে যায়। যখন সাধক যখন তার সাধনে সমাধির রাজ্যে প্রবেশ করবেন, সমাধির রাজ্যে প্রবেশের ক্ষণ থেকে তিনি দেখবেন যে সবই যেন স্থিত হয়ে আছে। অ্যাবসলিউট স্ট্যাটিক কন্ডিশন অফ দি এন্টায়ার ক্রিয়েশন বাই গড। ভগবান যে ক্রিয়েশনটা করেছেন তার মধ্যে প্রথম শর্ত হলো সেটি সবটাই গতিময়, ছন্দময়, সেটি সবটাই যেন রিভিল করছে একে অপরকে। আর সেটিকে যদি বুঝতে হয় তাহলে এমন পরিবেশের এমন অবস্থায় বুঝতে হবে যখন সবটাই থেমে আছে, অ্যাবসলিউট স্টিলে হয়ে আছে, সম্পূর্ণভাবে থেমে আছে, কোনো সেখানে ঢেউ নেই, গতি নেই, কোনো কিছু নেই। যখন সমাধি রাজ্যের সাধক প্রবেশ করবেন তখন দেখবেন সেটি স্থিত হয়ে আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে তার মহাবাক্যগুলি বলছেন, 700টি শ্লোক ভগবদ গীতায় আছে, সব মিলিয়ে তার কথা, অর্জুনের প্রশ্ন, অর্জুনের বর্ণনা, সঞ্জয়ের কথা, সব মিলে 700টি। এই 700টি শ্লোকের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথাই প্রায় 600, 586। এই কথাগুলির মধ্যে তিনি ব্যক্ত করেছেন নিজের স্বরূপ। কথাগুলির মধ্যে তিনি কেমন করে একটি আইডিয়াল স্পিরিচুয়াল লাইফ গড়ে উঠবে সেটি, কেমন করে জীবনকে গড়ে তুলতে হবে সেটি, কোন কোন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গড়ে নিতে হবে সেটি, এবং কর্মচরিত্র কেমন হবে সেটি, জ্ঞান কেমন ভাবে সঞ্চয় করে কোনটি প্রকৃত জ্ঞান সেটি, সত্য কেমন ভাবে আমরা বরণ করব এবং প্রকৃত সত্য কি সেটি, এবং পরিণামে সেটি তিনি ভক্তিকে আশ্রয় করেছেন। ভক্তি কেমন ভাবে হবে, হলে কি প্রাপ্তি হবে, তিনি বলেছেন যে একেবারেই একাগ্রতায়, একাগ্র ভক্তিতে যখন ভগবানকে কেউ ভাববেন তখন তিনি তাকে সহযোগ দিয়ে তার কাছে নিয়ে আসবেন, আর তখনই ভগবানকে ভক্তের প্রাপ্তি হবে, অনুভবে, উপলব্ধিতে, চেতনায়। তখন ভগবানকে তিনি পাবেন, আবার অন্যভাবেও পেতে পারেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই 700 শ্লোকের শেষ শ্লোকে গিয়ে, একেবারেই শেষ দিকে এসে অর্জুনের মধ্যে সেই বোধটি গড়ে উঠল প্রকৃতভাবে। অর্জুনের মধ্যে যে বোধটি গড়ে উঠল সেই বোধটি হলো করিষ্যে বচনং তব। এতক্ষণ পর অর্জুন এটি বুঝলেন ভগবানের কথা শুনতে হয়। এটি তিনি বুঝলেন যে ভগবানের কথা শুনতে হয়। তিনি এতবার বলেছেন ও শোনেননি, তিনি এতবার বলেছেন তোমার যুদ্ধ করা প্রয়োজন, সে শোনেনি। এতবার তিনি উপদেশ দিয়েছেন, তার শোনা হয়নি, তার শোনার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি অন্তরে, তার জীবনে। তাই এই সবকিছুর পর যখন শোনার মতো, সেটিকে বরণ করবার মতো পরিস্থিতি তৈরি হলো, তখন সে ঘোষণায় বলল যে আমি তুমি যা বলবে আমি তাই করবো, করিষ্যে বচনং তব। তোমার কথা অনুযায়ী আমি চলব। আর শুরুতে যখন ভগবান তার বাক্য সূচনা করলেন তখন তিনি সূচনাতেই অর্জুন তাকে তার কাছে শিষ্যত্ব প্রার্থনা করেছিলেন। তার শিষ্য এই হিসাবে নিজেকে প্রস্তুত করে প্রার্থনা করেছিলেন ওই পটভূমিতে যেখানে তিনি সবই হারিয়ে ফেলেছেন, মনের শক্তি, প্রাণের শক্তি, দেহের শক্তি, তার চেতনা, তার বুদ্ধি, তার সবকিছু তার হাত থেকে গান্ডিক পড়ে গেল, গা
তার সমগ্র শরীর বেপথু হয়ে গিয়েছে, প্রলয়মান হচ্ছে। তিনি হি কুড নট ইভেন স্ট্যান্ড আপ, তিনি তখন দাঁড়িয়েও থাকতে পারছেন না, এমন একটি অবস্থার মধ্যে তিনি তখন পড়ে গিয়েছেন। এবং এমন একটি অবস্থা থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে 18টি অধ্যায়ের 18টি যোগ পর্বের মধ্য দিয়ে সর্বশেষে এসে তার এই বোধটা জাগলো যে আমি তোমার কথা শুনবো। এই যে সমগ্র সময়টুকু, যে সমগ্র সময় ধরে চলছে এই সবকিছু, এই সমগ্র সময়টুকুতে অর্জুন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এরা দুজন সেই সময়ের মধ্যে চলমান শক্তি, আর সবই থেমে থাকা। আরেকটি চলমান শক্তি, সেটি ইনডাইরেক্ট, সেটি সঞ্জয় তিনি ন্যারেট করছেন উইথ এ পাওয়ার গিফটেড বাই গড অফ দি ভিডিও ন্যারেশন। তিনি তার দৃষ্টি, তার শ্রুতি জেগে উঠল, ভগবান দান করেছেন তার নিজের নিজের যে সুকর্ম, সেই তার নিজের যে ভগবত সেবা, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি, এই যে এই যুক্ত যে কর্ম, তার দ্বারা সঞ্জয় সেটি উপার্জন করেছেন, প্রাপ্ত হয়েছেন, ভগবানের আশীর্বাদ পেয়েছেন, এবং তাই তিনি আজ সবটাই দেখতে পাচ্ছেন, শুনতে পাচ্ছেন। সমগ্র জগতে আর কেউ সেটি শোনেনি, দেখেনি, বোঝেনি। সমগ্র মহাভারতের তখন রণভূমি, রণে যুদ্ধের যে ঝঙ্কার হয়ে গিয়েছে, সবাই তাদের নিজের নিজের শঙ্খ নিনাদ করে ফেলেছে। শঙ্খ নিনাদ করা মানে আমি প্রস্তুত যুদ্ধের জন্য, এবার আমি যুদ্ধ করব। আবার প্রতিপক্ষের শঙ্খ যদি নিনাদ হয়ে থাকে, বেজে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে হ্যাঁ তুমি প্রস্তুত, আমিও প্রস্তুত, তাহলে তুমি যে কোনো সময় যুদ্ধ করো। এবার যুদ্ধের পটভূমি, এই যুদ্ধের পটভূমিতে যুদ্ধের নিয়ম ব্যতি রেখে অন্য কোনো নিয়ম নেই। যুদ্ধের নিয়ম হলো শত্রুকে নিধন করো। শত্রুকে নিধন করবার সেই যুদ্ধের নিয়মে তারা এখন সূচনা হয়ে গিয়েছে। সেই সূচনা হয়ে যাওয়ার পর অর্জুন ভগবানকে অনুরোধ করলেন, দু দলের মধ্যে আমার রথকে স্থাপন করো। তারপরে উনি সব দেখে টেকে ওনার মধ্যে এই সমগ্র সমগ্র পরিস্থিতি অবলোকন করে তার মধ্যে এমন একটি ভাব উদয় হলো যে তিনি এখন একেবারেই সবকিছুর মধ্যে তিনি ডিস্ট্রেসড হয়ে গেলেন, স্ট্রেসড হয়ে গেছেন। তিনি সবকিছুর মধ্যে পড়ে একেবারেই যেন অবসাদগ্রস্ত হয়ে গিয়েছেন। তার মধ্যে এতটাই অবসাদগ্রস্ততা এসছে যে তিনি দাঁড়িয়েও থাকতে পারছেন না, যুদ্ধ তো অনেক পরে। এমন একটি অবস্থা, তখন ভগবান তার বাক্য উন্মোচন করছেন। আর দুপক্ষে প্রতিপক্ষ আছে, অর্জুনের হাতে কোনো অস্ত্র নেই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শুধু বাক্য বলছেন। এমন একটি সময়ে তিনি শত্রুদের সামনেই আছেন, একেবারেই সামনে, হাতের কাছে। এমন একটি সময় যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে, তখন যদি সবার সেন্স থাকতো, তাদের মধ্যে যদি সংজ্ঞা থাকতো, জীবনের সংজ্ঞা, তাহলে অর্জুনের পক্ষে কোনোভাবেই তখন জীবন ধারণ সম্ভব হতো না। যে কেউ তাকে তখন তার জীবন পাত করে দিতে পারত, যুদ্ধ ওখানেই শেষ হয়ে যেত। কিন্তু কারোর পক্ষে সেটা সম্ভব হয়নি। সম্ভব হয়নি কারণ তখন সময় ছিল না, সময় থেমে গিয়েছিল। সময় তখন থেমে গিয়েছিল, তাই জীবন থেমে গিয়েছিল। যা কিছু চিন্তা থেমে গিয়েছিল, মনের কার্য থেমে গিয়েছিল, মানুষের জীবনের ইন্দ্রিয়ের কার্য থেমে গিয়েছিল, সব গতি থেমে গিয়েছিল, সব ঢেউ থেমে গিয়েছিল, সব উত্থান পতন তখন স্থিত হয়ে গিয়েছিল। তখন সবই যেন যে যেমন অবস্থায় আছে তেমন অবস্থায় থেকে গিয়েছিল, যত সময় পর্যন্ত অর্জুন কৃষ্ণের সংলাপ শেষ না হয় তত সময় পর্যন্ত সময় থেমে গিয়েছিল। বিজ্ঞানীরা এখন সেই বোধের দিকে এগিয়ে আসছে। The stopping of time at light speed is an interesting notion, but it is important not to read too much about it. Special relativity shows that no material object can ever attain light speed. The faster material objects travel, the harder we would have to push it to further increase its speed. Just shy of the light speed, we would have to give the object an essentially infinitely hard push
for it to go any faster, and that's something we can't ever do. Thus, the timeless photon perspective is limited to massless objects, of which photon is an example of that. And so timelessness is permanently beyond what all but a few types of particle species can ever attain. মাত্র কিছু ধরনের পার্টিকেলরা এই টাইমলেসনেস অ্যাটেন্ড করতে পারে। যখন টাইমলেসনেস অ্যাটেন্ড করছে তখন সে ম্যাসলেস হয়ে যাচ্ছে। ম্যাসলেস শব্দটির অর্থ, ম্যাসলেস হলো এই ধরনের পার্টিকেলকে বলা হয় বোসন পার্টিকেল। সত্যেন বোসের নামে তাদের নামকরণ হয়েছে। এদের আলটিমেট অবজেক্টিভ, আলটিমেট গতি কি না স্পিড অফ লাইট। স্পিড অফ লাইট তার ভেক্টর ডাইগ্রেশন, তার ভেলোসিটি কোন ডাইরেকশন যাবে, স্পিড অফ লাইট তার ভেলোসিটি হবে, ওই স্পিডটা একই থাকবে, স্কেলার ভ্যালু একই থাকবে, তার ভেক্টর সবসময় হবে from the superior source of the light to the lesser source of light. যেটি আলোকের বড় উৎস, সেখান থেকে আলোকের পরবর্তী উৎসের কাছে সে চলে যাবে। আলোকের বড় উৎস থেকে আলোকের পরবর্তী উৎসের কাছে সে চলে যাবে। আমরা দেখব ঋষি কি বলছেন। পশ্যন্না অন্যাস্যাহ অতিথিং বয়াং গৃহীতস্য নাম বিমিমে পুরুনি সংসমেহি পিত্রে অসুরায় শিবম অজ্ঞাত যজ্ঞাং ভগম এভিউদ্যামহ। নিত্য প্রকাশের এই ক্ষণ পরিপূর্ণতার অভিমুখে যজ্ঞের এই উদ্যোগ পর্ব হয়েছে মুক্ত। এখন জীবন মাঝে এসেছে যে প্রয়াসের স্পর্শ, ভাগবতী প্রয়াসে হোক তার মুক্তি। পরমাত্মন শিব ও সনাতন হোক নিত্য পথের একান্ত বিকাশে। হয়েছে ওই প্রাণের বিকাশ পর্ব জীবন পর্বের সব অংশের উন্মোচনে। যজ্ঞের নিবেদন একান্ত ভাবে শিব সনাতনের পরম প্রকাশের এই ক্ষণে এখনই হোক নিত্য প্রকাশের দীপ্ত মিলনের পর্বের মাঝের এই ক্ষণ মাঝে। সাধন পর্বের এই উদ্যোগ দিয়েছে জীবনের জাগরণ স্পন্দন ভগবানে। যজ্ঞের এই নিবেদন পর্ব হয়েছে জীবনের নবীন বিকাশ উন্মোচনে, শত মিলনে। যখন বোঝা যাবে যে একটি সময় আছে, একটি ক্ষেত্র আছে, একটি ক্ষণ আছে, একটি স্থান আছে যেখানে আর কোনো কিছু চলে না, তিনি যেন নিশ্চল হয়ে আছেন, স্থিত হয়ে আছেন, তখন জীবন থেমে আছে। সমাধির রাজ্যটি হলো সেই রাজ্য যেখানে সবই থেমে আছে। টাইমলেসনেস, ওরা ভাবছেন যে টাইমলেসনেস, যখন প্রফেসর বসু আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বোস যখন অঙ্ক কষে এটা বুঝলেন যে একটা সময় এসে যে ভেলোসিটি যখন ইনফাইনাইটলি লার্জ হয়ে যাবে অ্যান্ড ইনফাইনাইট যখন হয়ে যাবে তার অ্যাক্সিলারেশন, অর্থাৎ এখনকার ভেলোসিটি ইনফাইনাইট, আবার পর মুহূর্তের ভেলোসিটি তারও ইনফাইনাইট টাইম বাড়তে থাকবে। Infinite into infinite is also infinite, larger infinite. এমন হয়ে যখন চলতে থাকবে, চলতে চলতে একটা সময় হয়ে যাবে যখন ম্যাটার ছিল, ম্যাস ছিল, ম্যাটার নেই, ম্যাস নেই। ম্যাটার ছিল কিন্তু ম্যাটার এখন নেই, ম্যাস ছিল কিন্তু ম্যাস নেই। তার মধ্যে যে জড় পরিমাণ, যে জড় কণা, যে জড় সম্ভার, সেগুলি ছিল কিন্তু তখন নেই। তার মধ্যে যে তার চেতনা, যে জগৎ যে বিষয়ে চেতনার আশ্রয় ধরে আছে, সেই চেতনা সে নেই। তার মধ্যে আমাদের যে কল্প, সেই কল্পগুলি নেই। তার মধ্যে আমাদের ভূমি, অপহ, তেজ, মরুত, বম, যে পঞ্চ মহাভূত, সেই পঞ্চ মহাভূত নেই। আবার সেই পঞ্চ মহাভূতে সে ফিরে আসবে যখন তার মধ্যে আবার চেতনা আসবে। চেতনা যখন গড়ে উঠবে যে তিনি এই যে সঞ্চালক যিনি, তাকে যখন সে দেখবে যে তিনি সেই শিব সনাতন, তিনি যেন অ্যাবসলিউট যিনি, সেই অ্যাবসলিউট তখন জীবনের কাছে এসে যেন জীবনকে হ্যান্ডওভার করছেন, ধরা দিচ্ছেন, ধরে নিচ্ছেন। অ্যাবসলিউট যখন এই টেম্পোরালকে যখন ধরে নেবে,
অ্যাবসলিউটের সঙ্গে টেম্পোরালের যখন মিলনটি ঘটবে, একাত্মটি ঘটবে, যখন একটি সংযোগ সেতু রচনা হবে, তাকে বলেছেন ঋষিগণ বিজয়া নদী আর বিরজার এই নদীতে স্নান করে সেই জরাবিহীন হয়ে যাবে, বিজয়া নদী হয়ে যাবে। আর সেই বিজয়া নদীর পাড়ে সেই সালজ্য বৃক্ষ পেয়ে যাবে, যখন সে এখানে বলছেন শাই অফ দি স্পিড অফ লাইট। শাই অফ দি স্পিড অফ লাইট থেকে না একটু কম, আলোর গতিতে চলে গেলে ফুরিয়ে গেল, আর ফিরে পাওয়া যাবে না, ওই কণাগুলোকে আর ফিরে পাওয়া যাবে, ও জড় অস্তিত্ব আর থাকবে না। তাহলে কি তার একটু কম। বিবেকানন্দ জিজ্ঞেস করলেন, বিবেকানন্দকে বললেন তুই কি করবি এই সচ্চিদানন্দ সাগরের সন্ধান যদি পেয়ে যাস? বললেন আমি পাড়ে বসে বসে দেখবো। ঠাকুর বললেন কেন, তুই আস্বাদন করবি না? আস্বাদন করলে যদি ডুবে যায়, সচ্চিদানন্দ সাগরে কি কেউ ডুবে? ডুবে গেলেও সেই সেই সচ্চিদানন্দই হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা সেই রিজার্ভেশনটা রাখলেন যে ওখানে গিয়ে একটা সেই সুপার ইনফাইনাইটে যদি প্রবেশ করি তাহলে ম্যাস উইল বি ডিসিপেটেড ইনটু এনার্জি। সেখান থেকেই ম্যাস থেকে এনার্জি কনভার্সনটি আসলো। এটি আমাদের সাধন পর্বের যে সূচনা, সেই সূচনার মধ্যে এটি গ্রথিত হয়ে আছে। এটি আমাদের দুটি স্থানে ডিটেলসটি আছে। আমাদের ঋগ্বেদের একটি অংশে এই ডিটেলসটি আছে, আর আরেকটু থিওরিটিক্যাল ডিটেলসের দুটি ভাগ, ঋগ্বেদের একটি অংশে আর যজুর্বেদের একটি অংশে। এটি থিওরিটিক্যাল ডিটেলস, আর এর প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্টস গুলি এসছে অথর্ববেদে। অথর্ববেদে যখন যোগ অনুধ্যান হচ্ছে সেখানে এটি হলো রেফারেন্সটা বলা হলো। যদি কেউ কারোর ইচ্ছা হয় তারা আর একটু যদি ডিটেলসে জানতে চান চলে যেতে পারে, এর মধ্যে ডুবে যেতে পারে। আমরা দেখব যে এই যখন পুরক কুম্ভক রেচকের মধ্যে আমরা যদি প্রবেশ করতে চাই, তাহলে আমি বলবো যে কুম্ভকের দুটি ব্রড ডিভিশন আছে। কুম্ভক দুটি বড় মাত্রার বিভাগ করা যায় কুম্ভককে। প্র্যাকটিস যদি কেউ করতে চান তার দুটি মাত্রায় বিভাগ আছে। কেমন ভাবে আমরা তার মধ্যে যাব সেটি একটু পরে ব্যাখ্যা একটু একটু করে করা হবে, সামান্য সামান্য। এটি প্র্যাকটিক্যাল, ওই এটি 1 to 1ই হয়। তা কুম্ভকের দুটি বড় মাত্রার মধ্যে সহকুম্ভক। সহকুম্ভক হলো কুম্ভকের সঙ্গে সঙ্গে থাকা, আর কৈবল্য কুম্ভক কুম্ভকের মধ্যে ডুবে গিয়ে ওই যেমন ওই ওটা বললো ওরা যে টাইমলেসনেস হয়ে গেল, তখন আর পার্টিকেল থাকবে না, তখন পার্টিকেলের অস্তিত্ব থাকবে না, পার্টিকেলের স্পেশাল যে অস্তিত্ব সেটি তখন থাকবে না। অর্থাৎ জীবের যে তার যে নিজের যে প্রাকার, নিজের যে অহং, নিজের যে পরিচয়, এগুলো তখন সব লুপ্ত হয়ে যাবে। লুপ্ত হয়ে গিয়ে সে তখন ইনডিটারমিনেট হয়ে গেল, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, তাকে আর সেখানে আইডেন্টিফাই করা যাবে না, তাকে আইডেন্টিফাই করার সে বাইরে চলে যাবে, আইডেন্টিফিকেশনের বাইরে চলে যাবে। এই আইডেন্টিফিকেশনের বাইরে গিয়ে সে তখন সেখানে থাকবে। এটি কেমন? আমরা 8টি ভাবে কুম্ভককে রচনা করতে পারি। আমরা আজ কুম্ভকের দুটি ভাব দেখব, আমরা একটু পরেই করব। সূর্য বেদম উজ্জয়িনীম শীতলানাম শীতকারীম বাস্ত্রিকাহ ভ্রমরি উপাদানাহ মূর্ছাজ্ঞানঃ প্লাবনী সংজ্ঞাহ। উদ্দেশ্য হলো সেখানে চলে যাওয়া যেখানে প্লাবনী আছে, মূর্ছাজ্ঞান আছে, দুটির একটি অবস্থার দুটি প্রকাশ। আর সূচনাতে যেখানে আছে সেখানে হচ্ছে সূর্যবেদম। সূর্যবেদম হচ্ছে আলোককে আহ্বান করা, টু ইনভাইট, ইনভোকেশন অফ দি কসমিক লাইট উইদিন ইয়োরসেলফ। অনেকে যারা সূর্য যোগী বলে নিজেদেরকে ব্যাখ্যা করেন বা বলেন, যারা অনেকে সেটা তার they have a lot of followings in the western world, এবং সেখানে তার অনেক তারা আবার অনেকে নানা কিছু করেন, নানা কিছু ভাবে এগিয়ে আসেন। একটি বৈষ্ণব সংস্থা, বেটার নট টু মেনশন দি নেম,
worldwide, very famous, very prominent, and very significant worldwide, present in so many countries. They have adapted the Surya Yoga in the cultivation of devotion. কাল্টিভেশন অফ ডেভোশনের একটি পথ হচ্ছে যেমন কীর্তন, একটি পথ হলো মনন, আর তার মধ্যে একটি পথ হলো ধ্যান। এই কীর্তন, মনন, ধ্যান, এই তিনটি পথ আছে। তার মধ্যে মেনলি দি স্প্রেড ইজ কীর্তন। যখন সবার মধ্যে যখন সবার মধ্যে কীর্তনের দ্বারা সেখানে তার ব্রহ্মলাভ, ভগবান লাভ, এটা হচ্ছে না, এটা হবেও না। কিন্তু কীর্তনের দ্বারা কি হবে না, মননের পথ তৈরি হবে। মননের পথ যখন তৈরি হবে তখন সে ধ্যানমে প্রবেশ করবে। ধ্যানমে যখন প্রবেশ করবে সে তখন সূর্যবেদম করবে। সূর্যবেদম ইনভোকেশন অফ দি কসমিক লাইট থ্রু দি রিভিল লাইট। যারা এইটাকেই আবার অন্যভাবে সূর্য যোগ, এইভাবে যারা সূর্য যোগী বলে নিজেদের ক্লেম করেন, দে আর ডুইং গুড ওয়ার্ক, তারা ভালো কাজ করছেন, তাদেরকে সম্মান জানায়। বাট ইটস গেটিং লিমিটেড। কোথায় লিমিটেড হচ্ছে না, হ্যাঁ, ইট হ্যাজ গট আ ইমেন্স বেনিফিট টু ইয়োর হেলথ অ্যান্ড মাইন্ড। শরীর এবং মনের জন্য এর প্রচুর বেনিফিট আছে। বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ ইট আলটিমেটলি ইউ আর স্টলড। একটা সময় এসে ফুল স্টপ হয়ে যাবে, সেখানে থেমে যেতে হবে। তার কারণ আছে, এটি স্পিরিচুয়াল জার্নির একটা সাপোর্ট, ইটস নট দি স্পিরিচুয়াল জার্নি। সূর্য বেদান্ত কি, আমরা কুম্ভক করবো। কুম্ভকটিকে আগে বলতে হবে হোয়াট ইজ কুম্ভক। কুম্ভক হলো আমরা যখন এই যে যখন শ্বাস গ্রহণ হলো, এই তার সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হলো একটু পরেই, না দিয়ে যদি ওটাকে ধরে রাখা হতো। ইফ ইউ হ্যাভ held the air inside within yourself, the period that you can do is your kumbha. যখন বায়ু নিজের মধ্যে আহ্বান করে নেওয়া হলো, গ্রহণ করা হলো, এবার যখন রাখা হবে নিজের অন্তরের মধ্যে, নিজের ভেতরে, নিজের শরীরের মধ্যে, এবার সে সঞ্চালন করবে। এরপর যে পঞ্চবায়ুর সঞ্চালন ক্রিয়া সেটা আসবে, সেটা এরপরের বর্ণনার মধ্যে আসবে। সেখানে আমরা সূর্য বেদম আমরা কিভাবে করব সেটি আমরা আজকে দেখাবো। অর্থাৎ পূরক। পূরক কি হলো, পূরকের মধ্যে দুটি মাত্রায় আমরা যাব। একটি হলো প্রাচী পূরক, আর আরেকটি হলো যে উত্তর পূরক। প্রাচী পূরক হচ্ছে দি inhalation from the origin of the entire cosmic prana, cosmic life. আর উত্তর পূরক কি, উত্তর পূরক হলো সেই you are exhaling, but at the same time you are creating new avenues for the other elements to continue in the same breath process. অর্থাৎ প্রাচী এবং উত্তর এই দুটি মিলে যে পূরকটি হলো, সেই পূরকটি হলো যে পূরকের মধ্য দিয়ে আমরা সেই the origin of the life, অর্থাৎ যেটা মহাপ্রাণের যে প্রাণ সংবেদ, তার যে সূচনা, সেই প্রাণ সংবেদের সূচনাতেই রয়েছে সূর্য দীপ্তি। সেই সূর্য দীপ্তিকে আহ্বান করা হলো। এবং যখন অন্তরের মধ্যে ভেতরে যখন কুম্ভকে প্রবেশ হচ্ছে, কুম্ভকে প্রবেশ হওয়ার সময় এই যে পূরক থেকে যেটি বেরিয়ে আসলো সেটি হলো উত্তর। সেই উত্তর পরে রেচকে চলে যাবে, বাট বিফোর দ্যাট ইট উইল হ্যাভ অ্যান অ্যাকশন অন অল দ্য অর্গানস, in particular the organs which are contributing or connected to the major organs like brain and cardiac system. It are connected and it will thrive through that, এবং আলটিমেটলি সে তখন ওখানে যখন নির্গত হবে, যেমন আমাদের বায়োলজিক্যাল প্রসেসে নির্গত হয়, অক্সিজেন নেওয়া হলো, কার্বন ডাইঅক্সাইড তাড়িয়ে দেওয়া, মানে বার করে দেওয়া হলো, এমন ভাবেই চলবে। So today let us have some practice and description on that. তাহলে দুটি জিনিস আমরা ডেসক্রিপশনের মধ্যে এখন প্রবেশ করছি।
এর পরের দিন যখন হবে তখন আমরা আরেকটু এগিয়ে যাব। এটি প্রাথমিকে আমরা কিভাবে প্রবেশ করছি, যে আমরা প্রাণায়াম করব। প্রাণায়ামটা দুটি ভাগে করব। সেটাই আমি এখন বলছি, যে প্রাণায়াম যখন প্রবেশ করব তখন আমরা এই যে প্রাচীপূরক এটা করব, মানে উইল ট্রাই টু কালেক্ট হিয়ার ফ্রম দি সোর্স অফ অরিজিন, মিনিং অরিজিন অফ দিস ক্রিয়েশন। সেখান থেকে we are drawing in air from that. We'll have a conscious attention towards that, and it's like invocation of the solar rays, invocation of the solar light within yourself. এবং তখন কি হবে না, যখন কুম্ভক হতে থাকবে, কুম্ভক when you are holding air inside, কুম্ভকের সময় you are just like a torch which you open and you see the things. You can now see the things within. Now you can get the air inside and the kumbhake. You can now see your mind. You can now see things of your mind. You can see the things of your on the chitta, meaning the contents of the memory, and you can see the things. You can see the things which are there stored in your psychophysiological, psychophysical, psychosomatic, psychological planes of your living. সো আমরা কি করব, আমরা এখন যেমন অল্টারনেট নস্ট্রিল ব্রিদিং দিয়ে শুরু হয় প্রাণায়াম, তার আগে আমরা ডিপ ব্রেথ প্রাণায়ামের মধ্যে প্রবেশ করবো। অর্থাৎ সিটিং পশ্চার যেমন আছে সেই একই থাকবে, সবাই যেমন ভাবে উইদাউট লিনিং ইন দ্য ব্যাক বসা হবে, চোখ বন্ধ থাকবে, দুটি পা যেমন প্যারালেল করা আছে, assuming that everybody is sitting on a chair, এবং দুটি হাত যেমন দুটি ইয়ের উপরে থাকলো, হ্যান্ডস অন নিস থাকলো। এবার ডিপ ব্রেথ নেওয়া হবে, অর্থাৎ যতটা পর্যন্ত শ্বাস গ্রহণ করা যায় থ্রু বোথ দ্য নস্ট্রিলস, আর তার আগে পর্যন্ত নর্মাল ব্রিদিং, এবং নো অল্টারনেট নস্ট্রিল ব্রিদিং নাও। এটি যখন হয়ে যাবে, আফটার দ্যাট উই বিগিন দি অল্টারনেট নস্ট্রিল ব্রিদিং। তো আমরা শুরু করছি। এখন আমরা পুরক, কুম্ভক, রেচককে আমরা একটু অধ্যয়ন করব। তো আমরা সূচনা করছি এখন পুরক, কুম্ভক, রেচকের মধ্যে প্রবেশ করব। আমরা একটা ডিপ ব্রেথ নেব, অর্থাৎ আমরা আমাদের এই যে যেখানে আছি, জগতের যেখানে যে পয়েন্টে যেখানে আমরা আছি, সেখান থেকে আমরা বায়ুকে আহরণ করব, এবং বায়ুকে যখন আহরণ করব তখন আমরা এটি বুঝে নেব, এটি অনুভব করব, এটি আমরা বিশ্বাস করব, এটি আমরা আরোপ করব আমাদের মনের উপরে, যে আমরা যে বায়ুকে আহরণ করছি সেটি যেন প্রাইমোর্ডিয়াল, অর্থাৎ সেই আদি ক্ষণের বায়ু, সে এখানে আছে। সেই বায়ু, আমরা প্রাণবায়ু, তাকে আমরা আমাদের মধ্যে আহ্বান করে নিয়ে আসছি। আর যখন আমাদের আহ্বান করাটি শেষ হবে তখন আমরা এই কুম্ভকে প্রবেশ করব। কুম্ভকের মধ্যে আমরা কোনো বায়ু নিঃশ্বাস ত্যাগ করব না। কুম্ভক হচ্ছে আমাদের মধ্যে সেটিকে ধরে রাখা, কিন্তু গ্রেজুয়ালি সেটি উত্তরে চলে যাবে, অর্থাৎ এর মধ্যে যে প্রাণসম্পদ আছে সেটি গ্রেজুয়ালি একটু একটু করে আমাদের সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে। তখন আমরা দেখব পঞ্চবায়ুর প্রাণবায়ু, অপানবায়ু, সমানবায়ু, ব্যানবায়ু, উদানবায়ু, এই যে পঞ্চবায়ু, তার মধ্যে কেমন কেমন ক্রিয়াশীল হচ্ছে সেটি আমরা একটু একটু করে আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করবো এবং বোঝবার চেষ্টা করবো। সো উই আর স্টার্টিং। আমি একবার ইন্টারাপ্ট করছি। এই যখন আমরা এই পূরক হচ্ছে, প্রাচীপূরক যখন হচ্ছে, আমরা যে এয়ারটাকে ইনহেল করলাম, এয়ারটাকে ইনহেল করবার সময় আমাদের সবচেয়ে ভালো পরিস্থিতি কি হবে? বৈশম্পায়ন বললেন এই 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 যে যোগ,
এই পুরক কুম্ভক এই যোগে একজন এক্সপার্ট ছিলেন, যিনি আবার বিপরীত দিকে চলে গেলেন, ভীষ্ম। বৈশম্পায়নের একজন খুব বিখ্যাত, খুব গুরুত্বপূর্ণ শিষ্য ছিলেন, কিন্তু বৈশম্পায়ন অ্যাকচুয়ালি তাকে ত্যাগ করলেন। তো তিনি একটা পয়েন্টে তিনি সরে গেলেন। পয়েন্টটা কি না, আমরা যখন ইনহেল করছি, যখন এই প্রাচীপূরক আমরা যখন সেই আদি বায়ুকে আহরণ করছি, তখন একই সময়ে আমরা ভগবানকে স্মরণে রাখি। একই সময়ে উইল কিপ গড ইন আওয়ার মাইন্ড। যে জন্য এখানে ঋষি যে সনাতনের কথা বলেছেন, সেটি শিব সনাতন। শিব সনাতন তিনি আদি পুরুষ, তিনি সেই আদি পুরুষ। সেখান থেকে আমাদের এই যাত্রা, অর্থাৎ আদিক্ষণ থেকে যাত্রা, সময় যখন শুরু হল, মহাকাল সময়টা শুরু করল, T0 টাইম T0 সময় যখন শুরু হলো তখন। তাই এবার তাকে যদি আমরা বরণ করে নিই, অর্থাৎ তার সম্পর্কে যে কোনো রূপে তাকে বরণ করতে পারে, তাকে যে তারই যে প্রচলিত রূপ সেখানে বরণ করতে হবে তা না। In any form of God you can conceive him, you can try to have the realization of him in any form or through any form of God, যে কোনো ফর্ম। কিন্তু সেই আদি সনাতন তাকে আমরা এবার বরণ করছি। অর্থাৎ যখন আমরা ইনহেল করলাম, তখন এই বরণ করতে করতে ইনহেল করলাম। এবার যখন নিয়ে আসলাম, টু বিগিন উইথ, ডোন্ট স্ট্রেইন ইয়োর সেলফ। যেমন যতটা পর্যন্ত ইউ ক্যান হোল্ড ইট, ইউ ডু ইট। গ্রেজুয়ালি ইয়োর স্প্যান অফ টাইম উইল ইনক্রিজ। প্রথমেই সেটিকে রাপচার না করে আস্তে 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 সেটি সময় বেড়ে যাবে। তবে পারলে অন্তত 1 মিনিট যদি ধরে রাখতে পারেন সেটা ভালো হয়। ইফ ইউ ক্যান হোল্ড ইট ফর আ মিনিট অর ক্লোজ টু দ্যাট ইজ বেটার, আদারওয়াইজ ওকে, নো প্রবলেম। অ্যান্ড দেন গ্রেজুয়ালি ইট ইনক্রিজেস। তবে খুব বেশি ইনক্রিজ করবার জন্য চেষ্টা, তখন ওই দিকেই ধ্যান চলে যাবে, ওসব দিকে নয়, ওই নাম্বার কাউন্ট করা ইত্যাদি এসব নয়। সো থিঙ্ক অফ গড when you are inhaling, যখন কুম্ভক হচ্ছে তখন। এবার আমি সেটার পর এবার নেক্সট টাইম এবার আমরা প্রবেশ করছি, কুম্ভকে আমরা কি করব সেটি বলা হচ্ছে। আবার আমরা করছি। এখানে আমি ইন্টারাপ্টিং। যখন কুম্ভকে আসা হলো, কুম্ভকের সূচনাতে আমরা দুটি বায়ুকে সঞ্চালন করব, প্রাণবায়ু আর সমানবায়ু। এটি প্রথমে, তারপরে আমরা যাব ব্যানবায়ু, অপানবায়ু। তো প্রথমে আমরা করব প্রাণবায়ু আর সমানবায়ু। কি হবে না, যখন কুম্ভক করা হলো, অর্থাৎ বায়ু, the air is contained within, প্রাণবায়ুর ক্রিয়া হচ্ছে আপনার বক্ষস্থল থেকে ঊর্ধ্বমাত্রা, অর্থাৎ ঊর্ধ্বমাত্রায়, অর্থাৎ আমাদের মস্তিষ্ক পর্যন্ত, স্টার্টিং ফ্রম ইউর কার্ডিয়াক রিজন আপওয়ার্ডস। তাহলে এবার আমাদের অনুভব করতে হবে যে এয়ার ইজ নাও টাচিং 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 টাচিং, একদম আমাদের মস্তিষ্ক অবধি টাচ করে গেল। এটা হলো প্রাণবায়ুর প্রাণক্রিয়া। আর সমানবায়ুর সমানক্রিয়া কি হবে না, সমানবায়ু সেটি নিম্ন বা ঊর্ধ্ব এই ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে যাবে না, নিম্নে চলে যাবে অপানবায়ু। কিন্তু সমানবায়ু কি করবে না, এই প্রাণবায়ুকে আবার কানেক্ট করবে উইথ দি অর্গানস অ্যাক্রস, অর্থাৎ
it will now connect with all the major organs wherever it's located in the, in the life, in the structure, in the body. তো তাহলে এবার আমরা আবার কুম্ভকে যাচ্ছি। এবার কুম্ভকের মধ্যে আমরা কি দেখব? তাহলে কুম্ভকে আমরা কি দেখব? একটি দেখব প্রাণবায়ুর প্রাণক্রিয়া ঊর্ধ্বগামী, আরেকটি দেখব সমানবায়ুর সমানক্রিয়া, এটি সব দিকে কেমন ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, হ্যাঁ, অন্তরের মাঝে, অভ্যন্তরে, মেজর অর্গানিক সিস্টেমস এর মধ্যে, মেজর, নট অল যেগুলো হবে সেগুলো পরে আসছি আমরা, সেগুলো ব্যানবায়ু যখন আসবে তখন অল হয়ে যাবে। মেজরের মধ্যে এবার হচ্ছে, তাহলে আমরা আরেকবার করছি, ওয়ান্স अगेन। ওয়ান্স अगेन। এবারে যে কুম্ভকের মধ্যে প্রাণবায়ু আর সমানবায়ু, প্রাণবায়ু এসে আমাদের কার্ডিয়াক সিস্টেম টাচ করে আপার অর্গান, দি সেন্সরি অর্গানস এন্ড সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমকে টাচ করবে। সমানবায়ু আমাদের আর বেশি ডেসক্রিপশনে না গিয়ে আদার মেজর অর্গানস সেগুলিকে সব টাচ করলো। এই দুটি অংশের মধ্যে গেল। এবার আবার আমরা আরেকবার করব, তখন আমরা দেখব এই যে প্রাচীপূরক, এই যে লাইট, এই যে সূর্যভেদ হচ্ছে, এই সূর্যের একটা আলো আসছে, দ্য স্প্রে অফ লাইট, কেন আলোর ঝর্ণা টাইপের স্প্রে অফ লাইট, অর্থাৎ যখন কুম্ভকের সূচনা হলো, যেন ভেতরটা ইউ আর অ্যাপ্লাইং ইউর লাইট, যেমন টর্চের আলো বা ফোনে আজকাল আলো আছে, কোন একটা আলো, সেই আলো দিয়ে যেন ফোকাস করে ইউ আর স্প্রেডিং দ্য লাইট ইনসাইড। তাহলে এবার আমরা যেটা করব, যে আগের যে অংশ প্রস্তাবগুলো আছে সেগুলো সবই থাকবে ইন অ্যাডিশন। আমরা ইন অ্যাডিশন এবার আলোকের ঝর্ণা, দ্য স্প্রিং অফ লাইট অর দ্য স্প্রেড অফ লাইট, এটি আমরা করব ভেতরে। এবার আমরা আরেকবার সেখানে প্রবেশ করছি। So what we have done, আমরা ভেতরে যেন আলোর ঝর্ণা, ঊর্ধ্বমুখী অধোমুখী সব রকম আলোর ঝর্ণাকে আমরা ছড়িয়ে দিলাম। এবার নেক্সট টাইম ওয়েন ইউ ডু, আরেকটা ফেজ আমরা করে এবার আমরা আবার একটু আলোচনায় যেতে হবে, কিছু বাকি আছে। তো আমরা এবার কি করব, এবার আমরা এর পরের স্টেপটা একটু দেখব, অর্থাৎ উই শ্যাল নাও স্কুইজ দিস পার্ট টু হাফ অফ দ্য ডিউরেশন। এই যা কিছু হলো, এটাকে আমরা যে সময়টা নিয়েছি, যে যতটা নিয়েছেন আপনি, যদি 40 সেকেন্ড 30 সেকেন্ড যা হোক নিয়ে থাকেন, তার হাফটা এই সময়ের মধ্যে সারতে হবে। নাও দ্য রিমেনিং হাফ আমরা কি করব, সেটার মধ্যে আমরা এবার প্রবেশ করছি। যখন কুম্ভক চলবে,
কুম্ভকে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আলো পর্যন্ত এসেছি, দ্য স্প্রেড অফ লাইট, বাট হোয়াট ইজ দ্যাট লাইট, সেটাতে আমরা প্রবেশ করিনি। তো এখন আমরা সেইটা প্রবেশ করব, এই আলোকটা কি। যেমন এটি যে কোনো একটা, যেমন এই আলোর মধ্যে ছবি আছে, হয়তো কোনো লীলা আছে, ভগবানের কোনো একটি প্রসঙ্গ, কোনো একটি অংশ, কোনো একটি বাণী, কোনো একটি বাক্য, কোনো একটি বার্তা, কোনো তার বিষয়, কোনো তার নাম, কোনো তার সম্পর্কে কিছু, তার এই কোনো একটা কিছু, পিক আপ সামথিং অফ ইয়োর গড and now enjoy the presence of that within yourself, anywhere within your system. তাহলে প্রথম অংশটা আমরা যেমন করেছিলাম, সেই প্রাণবায়ু সমানবায়ু এটা থাকছে, আলোর ঝর্ণা যেমন করা হলো এও থাকছে। ইন অ্যাডিশন আমরা এবার যে কি বরণ করছি সেটি হলো the spread of the consciousness of God within, or holding the consciousness of God within when you have held air inside. এবার আমরা এই ফেজের মধ্যে প্রবেশ করছি আরেকবার। So we have done. আমরা এই পর্যন্ত আজকে আমাদের এগুলির আসলে, so the piece of advice for those who want to pursue, যারা এটিকে এই সাধনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান, for them, এটি আমাদের যজুর্বেদের বৈশম্পায়নের বিস্তৃতি ব্যক্ত করেছেন তিনি তার কাছে যারা শিক্ষা নিচ্ছিল তাদের কাছে। এরা সবাই পরবর্তীতে অনেক উচ্চ পদে ছিলেন। এই যে লাস্ট ডাইমেনশনটা, think of God within, be in touch with God within, এই ডাইমেনশনটা যার ছিল না সে পক্ষ নির্বাচন করতে পারেনি। সে অতিশয় শক্তিশালী, অত্যন্ত শক্তিশালী, তার মধ্যে প্রজ্ঞা আছে, শক্তি আছে, সে জ্ঞানী, সে শক্তিমান, তার মধ্যে ভক্তি আছে বলে সবাই জানে, কিন্তু ঘাটতি আছে। সেই ঘাটতিটা হলো ওই করিষ্যে বচনং তব, যেটা অর্জুনের ছিল, সেটি উনি রাজসভায় বসে অন্যায় দর্শন করেও সেটি করতে পারেন। কারণ কি? অর্থাৎ ইন্টারনালাইজিং দি ডিভাইন স্পিরিট উইদিন, এই অংশটি ঘাটতি রয়ে গিয়েছিল। এই অংশ যদি ঘাটতি থাকে, ইউ অ্যাটেইন দি পাওয়ার, বাট ইউ ডোন্ট অ্যাটেইন দি রাইটিয়াসনেস ফর দি অ্যাপ্লিকেশন অফ দি পাওয়ার। অর্থাৎ তার মধ্যে সেই শক্তি জাগ্রত হবে, কিন্তু সেই শক্তি প্রয়োগের প্রয়োগভূমি সম্পর্কে, অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগের যে পন্থা পথ, সেটি সম্পর্কে তার যে চয়েস, সেই চয়েসটা তার ঠিক হবে না। অর্থাৎ সে ভুলটাকে ঠিক বলে ধরে নেবে, আর ঠিকটাকে ভুল বলে ধরে নেবে, সত্যটাকেই মিথ্যা বলে ধরে নেবে, আর মিথ্যাটাকে সত্য বলে ধরে নেবে। যে প্রতিজ্ঞার মধ্যে তিনি চলে গিয়েছিলেন সেটি তার মিথ্যা প্রতিজ্ঞা, এটি জাগতিক বিষয়ের প্রতিজ্ঞা। সেই প্রতিজ্ঞা তার সত্য অসত্যকে তার কাছে হারিয়ে দিল, তার কাছে সত্য অসত্য তার কাছে যেন এক হয়ে গেল, অসত্যটাই সত্য হয়ে গেল, একটা মিথ্যা প্রতিজ্ঞার দিকে আঁকড়ে থাকবার জন্য। এই জাগতিক মিথ্যা প্রতিজ্ঞা কেন মিথ্যা? কারণ যে পটভূমিতে প্রতিজ্ঞা হয়েছিল তখন যে কিংহুড, সেই কিংহুড ছিলেন জাস্ট, ন্যায়পরায়ণ, এবং সেই কিংহুডটি তখন ছিল
সমাজের জন্য স্বাস্থ্যকর উপকার। কিংহুডের প্রতি কমিটমেন্ট থেকে গেল, কিন্তু কিংহুডটি যখন চেঞ্জ হয়ে গেল, তখন অন্যরকম হয়ে গেল, তখন আর ওই প্রতিজ্ঞা ভ্যালিড থাকে না। কিন্তু প্রতিজ্ঞাটি ভ্যালিড রাখা হলো, এটি হলো তার রং ওয়ে অফ টেকিং দি লাইফ ফরওয়ার্ড। Why has it happened? Because of lack of that dimension, divinity with it. যখন সেই কুম্ভকের মধ্যে তিনি প্রবেশ করেছেন, আলোর ঝর্ণা এসেছে। আলো কার? ভগবানের আলোক এসেছে। এই বিশ্বাস, এই প্রতীতি, এই সমর্পণ, ভগবানের আলোককে যখন জীবনের মধ্যে পাওয়া গেল, তার আলো যদি আসে তো তিনি আসবেন, তার আলোকের সঙ্গে তিনি আছেন। তার আলোকের সঙ্গে তিনি কেমন ভাবে আছেন? না, যে কোনো ভাবে সংবেদে আছেন, উপলব্ধিতে আছেন। তিনি যেমন আমরা যে সাধন শাস্ত্রে বলা হয় যে লীলা স্মরণ, তিনি লীলায় আছেন, তিনি জ্ঞানে আছেন, প্রজ্ঞার মধ্যে আছেন, তিনি ভাগবতী বোধের মধ্যে আছেন, তিনি উপলব্ধির মধ্যে আছেন। উপলব্ধির মধ্যে, বোধের মধ্যে, জ্ঞানে যখন তাকে আমরা বরণ করবার মতো একটি সুযোগ পেয়ে যাব, তখনই ভগবান আমাদের কাছে মূর্ত হয়ে যাবেন। ভগবান যখন মূর্ত হয়ে যাবেন, তখনই সেই মুহূর্ত, যে মুহূর্তে আমরা তার যে কাছ থেকে আমরা পেয়ে যাব হোয়াট ইজ দ্য রাইট ওয়ে অফ চুজিং দি প্যাথ অফ লাইফ, জীবনের পথটি কোন দিকে এগিয়ে গেলে সঠিক হবে, সেটি তখন অন্তর্রাজ্য তখন সেই সেই প্রজ্ঞা, সেই সেই গতিপথ বলে দিতে পারবে। তাই যখন নচিকেতা যখন জানলেন যে এই রথ, জীবনটি এই শরীরটিকে রথ ধরে তুমি যখন তার মধ্যে, তিনি রথের রথী হয়ে আছেন, তিনি রথের মধ্যে আছেন, কিন্তু তাকে বর্ণন করা হচ্ছে কিন্তু ওই কথায় কথায় মাত্র। তাকে প্রকৃতভাবে তাকে জীবনে গ্রহণ করা হয়নি। তাকে প্রকৃতভাবে জীবনে যদি গ্রহণ করা হয়, দেন তখনই আমরা তাকে অনুসরণ করে, তাকে বরণ করে তারই কথায় জীবন চলবে। তখন জীবন তার ইঙ্গিতে চলবে, জীবন তাকে কেন্দ্র করে চলবে। তাই ঋষি বললেন যে তুমি যখন সেটি হতে পারবে, তখন তোমার মধ্যে সেই আগুন প্রজ্বলিত হয়ে যাবে। কোন আগুন? দ্য ফায়ার অফ ডিভিনিটি। তোমার মধ্যে সেই অধ্যাত্ম অগ্নি, সেই ভাগবতী অগ্নি জেগে উঠবে। অন্তরের মাঝে সেই ভাগবতী অগ্নি কখন জেগে উঠবে? না, যখন তুমি ওই অবস্থায় গিয়ে ভগবানকে স্মরণে রাখতে পারবে। যখন আপনি কুম্ভকের মধ্যে প্রবেশ করে আছেন, তখন কিন্তু ক্রমে ক্রমে মনের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। একটা সময় যখন আসবে, বারবার বারবার অনেকবার করতে করতে এই সময় পেয়ে যাবেন, যখন সেখানে মনের দরজা যেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। গ্রাজুয়ালি, আস্তে আস্তে সবকিছু ক্লোজ হয়ে আসছে। যত ক্লোজ হয়ে আসবে, তত ইউ আর নাও কনসেন্ট্রেটেড। তখন তাকে বলা হয় যে তখন মনটি হয়ে গেল, তখন প্রজ্ঞান রাজ্যে মন ঢুকে যাবে, প্রজ্ঞান রাজ্যের মধ্যে সে প্রবেশ করবে। প্রজ্ঞান রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করে তখন সে কি হবে না, তখন সে যেন ক্রমে ক্রমে সময় লাগবে, সে মনটিকে তখন সমাহিত হয়ে যাবে ভগবানের সঙ্গে। সে যখন একটা সংযোগ সেতুর মধ্যে প্রবেশ করে যাবে, সংযোগ সেতু চিনে যাবে, পেয়ে যাবে, বুঝে যাবে, ভগবানকে স্মরণে পেয়ে যাবে, মননে পেয়ে যাবে, দৃশ্যে পেয়ে যাবে। হয়তো বা কেউ যেমন অর্জুন পেয়ে গেল বাস্তবে, হয়তো কেউ বা বাস্তবেও পেয়ে যাবে। ভগবানকে তখন জীবনে পেয়ে যাবে। ভগবানকে যদি জীবনে সে পেয়ে গেল, তাহলে তার সেটি হলো উপলব্ধির অন্তিম উদ্দেশ্য। উপলব্ধির অন্তিম উদ্দেশ্য হলো ভগবানকে বরণ করা জীবন মাঝে। তাই নচিকেতাকে তিনি যখন বললেন ইয়াম, যে তুমি এই অন্তর রাজ্যে সেই যে তিনি প্রভু ভগবান রয়েছেন, তাকে তুমি জীবনে যদি বরণ করতে পারো, তাহলে এই যে জীবন রথ, সেটি সঠিক দিকে এগিয়ে যাবে। আদারওয়াইজ অন্যথায় কি হবে না, জীবন রথ অমন করে তোমার নিজের যে বাহ্য প্রকৃতি, সেই বাহ্য যে প্রকৃতির পেছনে যে বাহ্য চেতনা, সেই বাহ্য চেতনার সঙ্গে যে বাহ্য জড় মন, এইগুলি সব একাত্ম হয়ে ভীষণ শক্তিশালী। এগুলি
এবং এই শক্তির দ্বারা তুমি বন্দী হয়ে যাবে এবং তুমি এই শক্তির কাছে তুমি যেন একটি পুতুল হয়ে গিয়ে তুমি তাদের কাছে, তাদের প্রেরণায়, তাদের যে দেখানো পথ, তাদের যে চিন্তা, তাদের যে ভাবনার গতিমুখ, সেখানে চলে যাবে, যেটি সায়েন্টিস্টরা ভাবলেন, বুঝলেন, জানলেন এখন যে টাইমলেসনেস হতে পারে। আর টাইমলেসনেস যখন হয়ে উঠবে সেই এক্সট্রিম ফর্ম অফ এনার্জিতে, তখন সে ম্যাসলেস হয়ে গেল। ব্রিয়ান গ্রিন সেটিকে উপস্থাপন করলেন অন বিহাফ অফ দি সায়েন্টিফিক কমিউনিটি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, যে সেই ম্যাসলেস যখন হয়ে গেল, তখন কিন্তু ম্যাটার আর এনার্জি দুটির মধ্যে আর কোন রকম ভেদ রইল না। ম্যাটার হতে 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 এনার্জি হয়ে গেল, ম্যাটার ছিল হয়ে গেল এনার্জি, ম্যাসলেস হয়ে গেল। মানুষ, তার মধ্যে ছিল মাস, তার মধ্যে ছিল জড়কণা, জড়কণা ছিল, সেই চলতে চলতে একটা গতি পেয়ে গেল, সেই গতিতে যখন পৌঁছে গেল একটা অবস্থায়, সেই পৌঁছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে জড়কণাগুলো আস্তে আস্তে ডিসিপেট করতে করতে উবে যেতে যেতে সে শক্তি দান করে দিচ্ছে আর উবে যাচ্ছে, শক্তি দিচ্ছে আর উবে যাচ্ছে, করতে করতে সে এক সময় ম্যাসলেস হয়ে গেল, জড় ভূমিকা চলে গেল। যখন চেতনার রাজ্যে, যখন চেতনার পটভূমিতে এমন একটি পরিস্থিতি সূচনা হয়ে যাবে যেখানে আর জড় আকর্ষণ কোনো কাজ করবে না, তখন ইউ অ্যান্ড ইয়োর গড। তাই জন্য শঙ্করাচার্য ওই ক্ষণটির জন্য বলেছেন ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। ওই ক্ষণটি হলো সেই ক্ষণ যখন ইউ আর দেয়ার উইথ গড, ইউ অ্যান্ড ইয়োর গড, অ্যান্ড নাথিং এলস রিমেন্স। তখন তোমার চেতনায় আর কিচ্ছু নেই। তখন চেতনায় যদি আর কিছু থেকে গিয়ে থাকে, তাহলে ওই ক্ষণে কখনো পৌঁছানো হবে না। আর ওই ক্ষণে যখন পৌঁছানো হলো, তখন চেতনায় আর সব অবস্থিত, চেতনা থেকে আর সবই চলে গিয়েছে গড অ্যান্ড গড অ্যালোন। তখন ভগবানই শুধুমাত্র বিরাজমান হয়ে থাকবেন, ভগবানকেই বরণ করে জীবন ভগবানের কাছে সমর্পিত হতে পারবে। এই হলো সেই অগ্নি, যে অগ্নিকে বরণ করে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো, যে অগ্নি আমাদের জীবনের মধ্যে, যে অগ্নি জীবনের মধ্যে সেই ব্রহ্ম সনাতনকে জীবনের মধ্যে উন্মোচন করবে, যে অগ্নি ব্রহ্ম সনাতনকে জীবনের মধ্যে যেন সংযোগ সেতুতে পৌঁছে দেবে, সেই অগ্নি হলো দিব্য অগ্নি। জীবনে এই দিব্য অগ্নিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। যিনি চান এই পথে যাওয়ার জন্য, তার এটি প্রয়োজনীয় কর্তব্য। ভগবানের জন্য আস্পৃহার অগ্নি জাগিয়ে তোলা, অন্তর মাঝে অভ্যন্তরে আমাদের ভগবানের জন্য আস্পৃহার অগ্নি জাগিয়ে তোলা আমাদের কর্তব্য। হে প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, যিনি চাইছেন তার মধ্যে এই অগ্নি জাগ্রত হোক। হে প্রভু। আমরা বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। আবিহি আবিহি মেধি, বেদস্য মানিসহ শ্রুতং মে মা প্রহসিহ।
अनेनोदितेन अहोरात्रां सन्ददामि पीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि ततमामवतु तद्वक्तारामवतु Avatu tadvakaram avatu. अवतु माम् अवतु वक्ताराम् अवतु वक्ताराम् Avatu vakaram. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Om Shanti Shanti Shanti. ॐ आपयन्तु मम अङ्गानि प्राणः चक्षु Om Apayantu Mamangani Vakrana Chakshu. श्रोत्रमाथः बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि Balum Indriyani Sarvani. सर्वं ब्रह्मोपनिषदाम् Saro Brahma ब्रह्म निराकुर्यात् माम ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु शान्ति 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 पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Shanti Shanti Shanti. सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवति हरिओमः
Shangno Indra Brihaspati Shangno Vishnu Urukramaha Shangro Indro Brihaspati Shangro Vishnu Rupama Brahmane Namaste Vayu Devayu Prataksha Brahma Singh Pratyaksha Brahmosi Swami Prataksha Brahma Bodhiswami Pitang Bodhiswami Satyang Bodhiswami Tadamamavatu Tadvaktaramavatu Mamavutuvaktaram Om Shanti 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 Om Bhadrang Karne Vishnuam Deva Angkosemakshavi Ayotra Irayangait Swangshatanubhi Devahi Tangayatayu Yathayu Om Shanti 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 Om Shanti Shanti আমরা সবাই এখন একটু ধ্যান করবো নাও 2 minutes মেডিটেশন সবাই 2 মিনিট ধ্যান করবো 2 minutes মেডিটেশন নাও
জয় মা, জয় মা, জয় মা। আমরা আজ এখানেই শেষ করছি। আগামী রবিবার ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম 5:30 in the ইভিনিং, 5:30 সন্ধ্যাবেলায় আমরা মিলিত হব। আগামী রবিবার একটা বিশেষ পর্বে আমরা প্রবেশ করব, সেই জন্যই আজকে সেটা মেনশন করে রাখছি। আমাদের এই সাধনা, আমাদের ঋষিগণ সবসময় যেটি অ্যাডভাইস করেছেন সেটি হলো ওয়েলফেয়ার অফ দি হিউম্যান সোসাইটি, ওয়েলফেয়ার অফ দি ওয়ার্ল্ড, বিশ্ব কল্যাণ। আগামী রবিবার আমরা বিশ্ব কল্যাণ সাধন, এটি আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গ থাকবে, আর তার মধ্যে থাকবে বিশ্ব কল্যাণ ধ্যান, কল্যাণম ধ্যানম। এর একটা প্রক্রিয়া আছে, সেটি ভৃগু, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা এরা মিলে বিশ্ব কল্যাণ করেছিলেন। বশিষ্ঠদেব সেটিকে উদ্গাতা ছিলেন। সেই মেথডটা আমরা আলোচনা করব একটু। আর বিশ্ব কল্যাণ ধ্যানে প্রবেশ করবার জন্য সবার একটা প্রস্তুতি চাই। প্রস্তুতিটি হলো এই যে each one of us has a idea of the world. আমাদের প্রত্যেকেরই জগৎ সম্পর্কে, পৃথিবী সম্পর্কে, বিশ্ব সম্পর্কে একটা ধারণা আছে, এবং প্রত্যেকেরই যা নিজ নিজ ধারণা আছে, সেই ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রত্যেকেরই একটা ধারণা আছে যে কল্যাণ কিভাবে সম্ভব, হাউ টু প্রোভাইড ওয়েলফেয়ার টু দি ওয়ার্ল্ড, এটি সম্পর্কে প্রত্যেকেরই ধারণা আছে। So if you can nurture that in your mind during the week, and on Sunday when we meet, we will have a Vishwa Kalyan meditation, এবং বিশ্ব কল্যাণ ধ্যান আমাদের যখন হবে, তার যে আলোচনা, সেই আলোচনায় আমরা তখন প্রবেশ করব, and we'll have a elaborate discussion. সবাই ভালো থাকবেন, উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার। Honorable sir, touching your holy Sir, will immediately adhere to your advice. Pranam sir. Pranam sir. সবাইকে ধন্যবাদ, অল দ্য বেস্ট।